Reading from the Chandi or Devi Mahatmyam. We would be today giving a prelude to the Devi Mahatmyam before reading the Devi Kavacham. To call on God as mother is a most characteristic feature of Hinduism. Sri Ramakrishna has shown in his life that to adore God in this way is best suited for this age. Mother worshippers like Ram Prasad, Kamalakanta, and others also have inspired Bengal with this doctrine. Bengali Hindus are beside themselves with joy at the time of the autumnal festival of the mother, when the mother is worshipped for 4 days continuously in hundreds of earthen images. The Devi Mahatmya is chanted as part of the worship. Devi cult and Devi Mahatmya are popular all over Bengal, but their hold over Bengal is unique. The Chandi is divided into 13 chapters and consists of 700 mantras, and hence it is called the Saptasati. 3 aspects of the Divine Mother have been depicted in the book, and they are Mahakali, Mahalakshmi, and Mahasaraswati, and meditation on each of them is part of the reading of the Chandi. The whole of the Devi Mahatmya is chanted on several occasions, especially during the Durga Puja. Today we would be reading the text of the Devi Mahatmya. এই যে চণ্ডী, এই বইটির একটি অংশ আমরা আগে পাঠ করেছি, যাকে কিলক স্তব বা অর্গলা স্তোত্র, সেটি আমরা আগের দিনে পাঠ করেছি। ভগবানকে এই মাতৃরূপে ডাকাটা হিন্দু ধর্মের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যে ভগবানকে এইভাবে ডাকাটা এই যুগের পক্ষে অত্যন্ত প্রশস্ত। মাতৃ উপাসক যেমন রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত এবং অন্যরা এই দেবী পূজার ঐতিহ্যকে বাংলাদেশে প্রবর্তন করেছেন। বাঙালিরা, হিন্দুরা তারা এই দুর্গাপুজোর সময় পরম আনন্দের সময় এই শরৎকালীন দুর্গাপুজোয় অংশগ্রহণ করে, যখন টানা 4 দিন ধরে মা দুর্গার উপাসনা হয়ে থাকে একটি মাটির প্রতিমায়। দেবী মাহাত্ম্য পাঠটা সেই দুর্গাপুজোর অংশ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। শুধু বাংলাদেশে নয়, এই যে দেবী যে একটা সম্প্রদায় বা দেবী মাহাত্ম্য এর জনপ্রিয়তা সারা ভারতবর্ষেই রয়েছে, তবে কিছু কিছু অংশে ভারতবর্ষের যেমন পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতিতে তার জনপ্রিয়তা আরও বেশি। পশ্চিমবঙ্গের সংলগ্ন বাংলাদেশেও বেশ কয়েকটি দেবী পীঠস্থান দেখা যায়। আমরা জানি স্বামী বিবেকানন্দ তার মা ভুবনেশ্বরী দেবীকে এরকমই এক দেবী পীঠস্থান চন্দ্রনাথে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাকে সেই তীর্থস্থান দেখানোর জন্য। এই দেবী মাহাত্ম্যটি 13টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এতে 700টি মন্ত্র রয়েছে, তাই জন্য এটিকে সপ্তশতীও বলা হয়ে থাকে। এই বইতে দেবীর 3টি প্রধান
ভূমিকা দেখানো হয়েছে, যথা মহাকালী, মহালক্ষ্মী আর মহাসরস্বতী। দেবী পূজার সময় শরৎকালে এই চণ্ডী বা দেবী মাহাত্ম্য পাঠটা পূজার একটি অন্যতম অঙ্গ বলে গণ্য হয়ে থাকে। মূল চণ্ডী পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তার আগে বা পরে কিছু স্তোত্র পাঠের ঐতিহ্য রয়েছে, যেমন অর্গলা স্তোত্র, কিলক স্তব, দেবী কবচ প্রভৃতি। এছাড়া পাঠের শেষে অপরাধ ক্ষমাপণ স্তোত্র পাঠেরও প্রচলন রয়েছে। যারা দেবী কবচ বা দেবী দুর্গার চণ্ডী পাঠের পারায়ণ করতে চান, তাদের সমগ্র বইটি প্রথম থেকে শেষ অবধি পড়তে হয়। আজকে আমরা পাঠ করব দেবী কবচ। তার আগের এই ভূমিকা স্বামী জগদীশ্বরানন্দজির যে শ্রী শ্রী চণ্ডীর অনুবাদ, তার ইংরাজি অনুবাদ থেকে এই প্রারম্ভিক কথন করলাম। দেবী কবচ। যাদের কাছে চণ্ডী বই রয়েছে তারা অনুগ্রহ করে যদি বই নিয়ে বসেন, তাহলে এই পাঠ ঠিক সফল হবে, মানুষের সেবায় কাজে লাগবে। ওম নমঃ চণ্ডিকায়। ওম অস্য শ্রীদেবী কবচস্য ব্রহ্মা ঋষি অনুষ্টুপ ছন্দ চামুণ্ডা দেবতা শ্রীদেবী প্রত্যर्थं সপ্তষটী पाठांग जपे विनियोगः। ओम मार्कंडेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तत्शृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मण्यैव महात्मना अग्निना दह्यमानास्तु शत्रुमध्यगतारणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गता न तेषां जायते किंचित् अशुभं रणसंकटे आपदं न च पश्यन्ति शोकदुःखभयङ्करीं यस्तु भक्त्या स्मृता नित्यं तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसि तान् संशय प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना नारसिंही महावीर्या शिवदूती महाबला माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाढ्या
नानारत्नोपशोभिता श्रेष्ठैश्च मौक्तिकैः सर्वा दिव्यहारप्रलम्बिभिः इन्द्रनीलैर्महानीलैः पद्मरागैः सुशोभनैः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुशलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गम् आयुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयन्त्यायुधानीथं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यं रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रातिच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदिच्यां पातु कौबेरी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मामग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखां मे द्योतिनी रक्षेत् उमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी नेत्रयोश्चित्रनेत्रा च यमघण्टा तु पार्श्वके त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन भ्रुवोर्मध्ये च चण्डिका शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपालं कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृता बाला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां त्रिचित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेद् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् नरेश्वरी स्तनौ रक्षेत् महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा मेढ्रं रक्षतु दुर्गन्धा वायुं मे गुह्यवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् ऊरु मे मेघवाहना जङ्घे महाबला रक्षेत् जानू माधवनायिका गुल्फयोर्नारसिंही च
पादपृष्ठे तु कौशिकी पादाङ्गुलिः श्रीधरी च तलं पातालवासिनी नखान्दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौमारी त्वचं योगेश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसान्यस्तिमेदांसि पार्वती अन्ध्राणि कालरात्रि च पितञ्च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालाम् अभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणान् कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन् नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु पार्वती यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवी गोत्रम् इन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् रक्षेत् च चण्डिका पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी धनेश्वरी धनं रक्षेत् कौमारी कन्यकां तथा पन्थानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमङ्करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी सर्वरक्षाकरं पुण्यं कवचं सर्वदा जपेत् इदं रहस्यं विप्रर्षे भक्त्या तव मयोदितं पादमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकालिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये चापराजितः जीवेद् वर्षशतं साग्रम् अपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चैव यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव कुलजाश्चोपदेशिका सहजा कुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महारवा ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेताला कुष्माण्डा भैरवादय नश्यन्ति दर्शनात् तस्य
कवचेनावृतो हि मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञ तेजो वृद्धिः परा भवेत् यशो वृद्धिर्भवेत् पुंसां कीर्तिवृद्धिश्च जायते तस्मात् जपेत् सदा भक्तः कवचं कामदं मुने जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा निर्विघ्नेन भवेत् सिद्धि चण्डीजप समुद्भवा यावद् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं सुरैरपि सुदुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः तत्र गच्छति गत्वासौ पुनश्चागमनं नहि लभते परमं स्थानं शिवेन समतां व्रजेत् इति मार्कण्डेयपुराणे हरिहरब्रह्मविरचितं देवी कवचं समाप्तम्। আমরা দেবী কবচের এরপরে একটি সামগ্রিক অর্থ আলোচনা করার চেষ্টা করছি। দেবী কবচ অর্থাৎ দেবী দুর্গার যে শ্লোকগুলো উচ্চারণ করলে এগুলো আমাদের বর্ম বা কবচের কাজ করে, আমাদের বাধা বিঘ্ন আসতে দেবে না, তাকেই দেবী কবচ আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। এই তন্ত্রের স্তোত্রগুলো এক একটি পুরাণ থেকে নেওয়া হয়েছে। সেই পুরাণের নাম আমরা শেষকালে উল্লেখ করলাম। গল্পের আকারে দেবীর অনেকগুলি নাম বলা হয়েছে। যাদের কাছে বই রয়েছে প্রথম থেকে দেখতে পারেন। 3 নম্বর শ্লোক থেকে দেবীর বিবিধ নাম পাওয়া যাচ্ছে। শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী, সিদ্ধিদাত্রী অর্থাৎ মোক্ষদা। এরা নবদুর্গা বলে কীর্তিত। 3য় শ্লোকে এ কথা বলা হচ্ছে। তারপর বলছেন আগুনের দ্বারা দহ্যমান, রণক্ষেত্রে শত্রু মধ্যে পতিত। 4র্থ শ্লোকে বলছেন বা বিষম বিপদে সন্ত্রস্ত হয়ে যারা দেবীর শরণাগত হয় তাদের রণসংকটে কিছুমাত্র অশুভ ঘটে না এবং তাদের শোক ও দুঃখ বিজড়িত বিপদ হয় না। 8ম শ্লোকে বলছেন যারা তোমাকে নিত্য ভক্তিভাবে স্মরণ করে তাদের ঋদ্ধি অর্থাৎ শ্রী বৃদ্ধি হয়। হে দেবেশী, দেবী দুর্গাকে বলছেন, যে তোমাকে স্মরণ করে তাকে যে তুমি রক্ষা করো তাতে কোনো সংশয় নেই। এরপর দেবীর বিবিধ রূপের বর্ণনা দিচ্ছেন। কখনো তিনি, এটা 9 থেকে 13তে, তিনি সবাসনা চামুণ্ডা, মহিষারূঢ়া বারাহী, গজের ওপরে বসে রয়েছেন ঐন্দ্রী, গরুড়ের ওপরে বসে রয়েছেন বৈষ্ণবী, নারসিংহী রূপে তিনি মহাবীর্যবান, শিবদূতী রূপে তিনি মহাবলা। এইভাবে মাহেশ্বরী, কৌমারী অর্থাৎ কার্তিকের যে দেবী প্রকৃতি তাকে কৌমারী বলছেন। শিখী বাহনা অর্থাৎ কার্তিকের যে বাহন ময়ূর, এই দেবীরও সেই বাহনই রয়েছে। বিষ্ণুর প্রিয়া পদ্মাসনা এবং পদ্মহস্তা লক্ষ্মী দেবী। বৃষবাহনা শ্বেতবর্ণা ঈশ্বরী দেবী। হংসের উপরে বসে রয়েছেন সর্বালঙ্কার শোভিতা ব্রাহ্মী। এই 11 মাতৃকা সর্বযোগ ঐশ্বর্যবতী, দিব্যহার যুক্তা এবং শ্রেষ্ঠ মুক্তা
বিবিধ রত্ন ও নানা অলঙ্কার দ্বারা শোভিতা। এইভাবে দেবীর অনেকগুলি আলাদা আলাদা রূপের বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে এই দেবী কবচেতে। এরপরে 14 থেকে 17-তে বলা হচ্ছে, দেবীরা ইন্দ্রনীল, মহানীল ও পদ্মরাগাদি মণি পরে রয়েছেন বলে দেখা যাচ্ছে। তারা শঙ্খ, চক্র, গদা, শক্তি, হল প্রভৃতি নানা দিব্য অস্ত্র দৈত্যদের নাশের জন্য, ভক্তদের অভয় দানের জন্য এবং দেবতাদের হিতের জন্য ধারণ করেন। সেই দেবীদের বা দেবীর রূপদের নমস্কার জানাচ্ছেন। এই দেবী কবচে এইভাবে দেবীর একটা রূপের আরাধনা, তিনি যেন অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত, নানা অলঙ্কারে ভূষিত। দেবীকে আমাদের পার্থিব যারা মায়েরা রয়েছেন, নারীরা রয়েছেন, তারাই যেন উন্নীত হয়ে এই দেবীর রূপ ধারণ করেছেন। এই যে আজকের দিনে আমরা শুনি এম্পাওয়ারমেন্ট অফ উইমেন, শক্তিকরণ, নারীর শক্তিকরণ, তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই চণ্ডী বইতে পাওয়া যাচ্ছে, যেখানে দেবতারা নারী দেবতার শরণ নিচ্ছেন, বলছেন আমাদের অনুগ্রহ করে এই অসুর বা দৈত্য থেকে পরিত্রাণ করো। আমরা 22 নম্বর শ্লোকের আলোচনায় যাচ্ছি। তাতে বলছেন, জয়া আমার সম্মুখ দিক এবং বিজয়া আমার পশ্চাৎ দিক, অজিতা বাম দিকে এবং অপরাজিতা ডান দিকে রক্ষা করুন। দেবীর যে অনুচররা, তাদের নাম এখানে উল্লেখ করলেন। আমরা জানি মা শারদার জীবনীতে দেবী জগদ্ধাত্রীকে তিনি যখন স্বপ্নে দর্শন করেন, তখন জয়া বিজয়া একসঙ্গে এসেছিলেন দেবী জগদ্ধাত্রীর সঙ্গে। এখানে দেবী কবচে আরও দেবীর যারা সঙ্গিনী তাদের কথা বলছেন, যথা চিত্রনেত্রা, যমঘণ্টা, ত্রিনেত্রা আদি। এরপর এই দেবীর যে বিভিন্ন রূপেরা আমাদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করছেন, এরম কল্পনা করা হচ্ছে। যেমন পূজার সময় আমরা ন্যাস করে থাকি, ন্যাস অর্থাৎ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে স্পর্শ করা। সেই রকম দেবীর যে বিভিন্ন রূপগুলো, তারা অধিষ্ঠান করছেন, বসে রয়েছেন দুই চোখের মাঝখানে, তারা দুই কানেতে বসে রয়েছেন, কপালে, কর্ণমূলে, নাকেতে, ওষ্ঠে, অধরে, জিহ্বাতে এই কথাগুলি বলছেন, দাঁতেতে, তালুতে, কণ্ঠদেশে, চিবুকে, এইভাবে এক এক করে নানা অঙ্গকে রক্ষা করুন। দেবীর যারা সঙ্গিনীরা আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গগুলো পবিত্র করুন, তারা বসে থাকুন সেখানে, আমাদের মনকে একাগ্র করুন, এই পাঠ করা হচ্ছে। এরপর আমাদের শরীরের যে রক্ত, চর্বি, মাংস, অস্থি, মেদ, এই সবগুলো রক্ষা করুন প্রার্থনা করা হচ্ছে। এটা পাচ্ছি আমরা 36 নম্বর শ্লোকে। এইভাবে দেবীর অধিষ্ঠান আমাদের শরীরকে পবিত্র করুন, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে রক্ষা করুন, এই প্রার্থনা করা হলো। এরপর 42 নম্বর শ্লোক থেকে দেবীর সঙ্গিনীরা যথা ইন্দ্রাণী প্রভৃতিরা আমাদের গোত্র, পশু সকল, পুত্র সকল প্রভৃতি রক্ষা করুন বলা হচ্ছে। রক্ষা করুন আমাদের ধন, আমাদের কন্যা, আমাদের জীবনের পথ এবং গন্তব্য পথ।
দেবীর সঙ্গিনীরা রাজোদ্বারে অবস্থান করুন আমাদের রক্ষা করার জন্য। এই জয়ন্তী দেবী, যিনি জয় নিয়ে আসেন, তিনি জয়ন্তী, তিনি আমার সকল স্থান রক্ষা করুন। এই সর্বরক্ষাকর পুণ্য কবচ তাই জন্যই নিত্য পাঠ করা উচিত বলা হচ্ছে। এরপর এই দেবী কবচের যে মাহাত্ম্যের কথা বলা হচ্ছে, এই দেবী কবচ পাঠ করলে আমরা ব্যাধিমুক্ত হব। স্থাবর জঙ্গম যে নানাবিধ বিঘ্ন, যেমন সর্পাদি জন্তু, কৃত্রিম বিষ, এই দেবী কবচ পাঠে অনিষ্ট করতে পারবে না, এই কথা বলা হয়েছে। নানা রকমের উপদেবতারা আমাদের অনিষ্ট করবে না, যথা বেতাল, কুষ্মাণ্ড, ভৈরবাদী। এইভাবে দেবী কবচ পাঠ করে ৫৭ নম্বর শ্লোকে বলা হচ্ছে মানুষের যশ বৃদ্ধি ও কীর্তি বৃদ্ধি হয়। এই দেবী কবচ পাঠ করেই তারপর সপ্তশতী চণ্ডী পাঠ করতে বলা হচ্ছে, তাহলে নির্বিঘ্নে চণ্ডী জপ জনিত সিদ্ধি লাভ হবে বলা হলো। আমরা এই স্তবের আলোচনা শেষ করলাম। কেউ কেউ আমাদের কাছে জানতে চান এই দেবী কবচ বা সমগ্র চণ্ডী পাঠ করার সময় তারা শুদ্ধাচারে কিভাবে পাঠ করবেন। এই প্রসঙ্গে বলি, যারা পারায়ণ করতে চান, অর্থাৎ টানা চণ্ডী পড়তে চান, তাদের পক্ষে অষ্টমী, নবমী, একাদশী এই তিথিগুলি বিশেষ প্রশস্ত। বিশেষত অষ্টমী আর নবমীর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা এই বইটির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য যখন শুধুমাত্র পাঠ করছি, যেমন এখন সকালবেলা বসে পাঠ করছি, তখন এটি একটি টেক্সচুয়াল একটা পরিচিতি আমাদের হচ্ছে। পারায়ণের সময়, যেমন দুর্গা পুজোর সময় আমরা সংকল্প নিয়ে যখন চণ্ডী পাঠ করি, সেই পাঠ যাতে শুদ্ধ হয়, নির্ভুল হয়, তাই জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন। আগে থেকে যখন আমরা ঘরেতে বা নিজেদের পড়ার টেবিলে বসে চণ্ডী বই নিয়ে পাঠ করি, তখন এর সন্ধি, এর অর্থ, অর্থাৎ শ্লোকের মধ্যে যে বিবিধ সন্ধি রয়েছে আর শ্লোকগুলির যে মানে, তখন সেগুলো বোঝার মতো সময় থাকে। এই বোঝার কাজ বা পড়ার কাজ যদি আগে করা যায়, তখন দুর্গা পুজোর সময় বা কোনো বড় অনুষ্ঠানের সময়, যেমন মা শারদার তিথি পুজোর সময় চণ্ডী পাঠের প্রচলন রয়েছে কোনো কোনো কেন্দ্রতে, রামকৃষ্ণ মিশনের, তখন সেই পাঠ সুন্দরভাবে হয়, পাঠের মধ্যে কোনো বিঘ্ন হয় না, ত্রুটিজনিত। আমরা বস্তুত ঘরে যখন পাঠ করব, তখন নিজেরা এক আসনে বসে মন দিয়ে পাঠ করলেই হবে। সম্ভব হলে আমরা নিজেদের ওপর একটু গঙ্গা জল ছড়িয়ে নিলাম, এই মাত্র। এই পাঠ, এই যে জ্ঞানের অন্বেষণ, এটাও বস্তুত আমাদের পবিত্র করবে। চণ্ডী পাঠে দেবীকে আরাধনা, এই গ্রন্থের অর্থ সঠিকভাবে জেনেও করা সম্ভব। আমাদের এই দেবী কবচের পাঠ ও আলোচনা এখানেই শেষ হলো। যারা এই সকালবেলা ফেসবুক লাইভে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, তাদেরকে বিশেষ করে কৃতজ্ঞতা জানাই। আমাদের ভারতের মধ্যে, ভারতের বাইরে থেকেও দেখতে পাচ্ছি কেউ কেউ শ্রোতারা এসেছেন এই অডিও লাইভের অনুষ্ঠানে। আপনাদেরকে বলবো, সম্ভব হলে এই যে পাঠটি পরবর্তীকালে আরেকবার বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে যদি শোনেন, তখন আপনাদেরও পাঠটা সম্ভবত নির্ভুল হবে। দেবীর কাছে প্রার্থনা করি আমাদের জীবন মঙ্গলময় হোক, আমাদের যে করোনার আবহে মানুষের মধ্যে যে ত্রাস হয়েছে তা কাটুক। আগামী দুর্গা পুজো
নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হোক, এই প্রার্থনা করে শেষ করছি। নমস্কার।